नमस्कार। खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं हां परमिंदर कौर। पहलां पेश ने चोण दीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज मौजूदा कोविड स्थिति की समीक्षा करने लई एक उच्च पद्धरी मीटिंग की प्रधानगी करनगे। बाद दोपहर प्रधानमंत्री कोविड-19 की गंभीर स्थिति वाले सूबियां दे मुख मंत्रियों नाल करनगे गलबात। केंद्र सरकार ने सूबे ते केंद्र शासित प्रदेशों को मैडिकल ऑक्सीजन वाहनों की निर्विघन आवाजाही यकीनी बनाने लई आदेश जारी किए ने। पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सूबे च 1 मई तो 18 साल तो वध उम्र के लाभार्थियों के टीकाकरण की शुरुआत करने का ऐलान किया है। मुख मंत्री ने कहा कि मैडिकल ऑक्सीजन की जमाखोरी करने वालों विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। चोण कमिशन अनुसार पश्चिम बंगाल च विधानसभा चोणों के 6वें गेड़ तहत 79.09% मतदान होया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चोणों दौरान कोविड प्रोटोकॉल की पालना ना करने के मद्देनज़र चोण कमिशन ने सारियां सियासी पार्टियां के रोड शो ते वाहन रैलियां ते लगाई पाबंदी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज मौजूदा कोविड स्थिति की समीक्षा लई उच्च पद्धरी मीटिंग की प्रधानगी करनगे। प्रधानमंत्री ने देश च कोरोना की मौजूदा स्थिति नूं देखदिआं होइआं अपना अज दा पश्चिम बंगाल का दौरा रद्द कर दिता है। अज पहलां प्रधानमंत्री ਵੱਖ-ਵੱਖ मंत्रालयों के सीनियर अधिकारियों नाल कोविड-19 की स्थिति बारे मीटिंग दौरान समीक्षा करनगे। उस तो बाद प्रधानमंत्री का कोविड-19 की गंभीर स्थिति विचाले सूबे के मुख मंत्रियों नाल गलबात करने का प्रोग्राम है। दोपहर तो बाद प्रधानमंत्री एक वीडियो कानफ्रेंसिंग राही देश के ऑक्सीजन मोहरी उत्पादकों नाल मीटिंग करेंगे। इस तो पहला बीते दिनी प्रधानमंत्री ने कुछ पद्धरी मीटिंग दौरान देश च ऑक्सीजन पूर्ति की समीक्षा की सी अते ऑक्सीजन की पूर्ति नूं वधाउण लई ते वधेरे मात्रा च ऑक्सीजन उपलब्ध कराउण लई ढंग तरीकों बारे अधिकारियों नाल विचार वटांदरा कीता सी। इस बैठक च अधिकारियों ने ऑक्सीजन की पूर्ति सुधार लियाउण लई पिछले हफ्तिਆਂ च कीते गए यत्नां बारे प्रधानमंत्री नूं जाणू करवाया सी। प्रधानमंत्री ने इस बैठक च ऑक्सीजन पूर्ति नूं वधाउण लई बहुपੱਖੀ तरीकिਆਂ नाल काम करन दी लोड़ ते जोर दिंदिआं ऑक्सीजन उत्पादन वधाउण अते सेहत संभाली ऑक्सीजन की पूर्ति लई नਵੇਂ ढंग तरीके ਲੱਭਣ अते ऑक्सीजन की वंड नूं तेज़ करन लई आखिआ सी। केंद्र सरकार ने सूबे ते केंद्र शासित प्रदेशों को सूबे विचाले मैडिकल ऑक्सीजन की आवाजाही ते किसी तरह की रोक ना लाने को यकीनी बनाने लई आदेश जारी किया है। सरकार ने आख्या कि आवाजाही अथॉरिटी को यह निर्देश दिते जान कि ऑक्सीजन लिजा रहे वाहनों को एक दूजे सूबे च बिना रोक टोक तो जान देन। केंद्रीय गृह सकत्तर ते कौमी कार्यकारिणी कमेटी के चेयरमैन अजय कुमार पल्ला ने मंत्रालय के सकत्तरां ते सूबियां दे केंद्र शासित प्रदेशों के सारे मुख सकत्तरां अते प्रशासकां नूं इस संबंध में एक पत्र लिखे। केंद्रीय गृह सकत्तर यह यकीनी बनाने लई आख्या गया कि किसी भी विशेष जिले या खेतर नूं विशेष सप्लाई करने लई ऑक्सीजन लिजा रहे वाहनों नूं कोई भी अधिकारी कब्जे च ना लवे अते बिना किसी रुकावट तो एक तो दूजी जगह जान देन। देश में 18 साल तो वध उम्र के लाभार्थियों के कोविड टीकाकरण लिए रजिस्ट्रेशन का अमल 28 अप्रैल तो शुरू होगा। योग लाभार्थी कोविड टीका लगवाने लिए अपने आप को कोविन पोर्टल से रजिस्टर करवा सकते हैं। केंद्रीय सेहत सकत्तर मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक ट्वीट च लोगों को अगले महीने की 1 तारीख तो शुरू होने वाले कोविड वैक्सीनेशन के तीजे पड़ाव की रजिस्ट्रेशन लिए तैयार रहने लिए आख्या। उन्होंने आख्या कि इस पड़ाव तहत हैल्थ केयर वर्करां फ्रंटलाइन वर्करां ते 45 साल तो वध उम्र के सारे योग लाभार्थियों का मुफ्त टीकाकरण पहला वांग जारी रहेगा। पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सूबे भर च 1 मई तो 18 तो 45 साल के उम्र वर्ग लिए टीकाकरण की शुरुआत करने का ऐलान किया है। मुख मंत्री ने दस्सिया कि शुरुआत में टीकिਆਂ की सीमित सप्लाई की संभावना के मद्देनज़र माहिरां का एक ग्रुप बनाया गया है। यह ग्रुप 18 तो 45 साल की उम्र में तरजीहां लिए सुझाव ते कोविड कारण आ रही चुनौतियों नाल नजिठण लई 1 हफ्ते च रिपोर्ट देवेगा। मुख मंत्री ने दस्सिया कि सूबे च कोविशील्ड टीके दीआं 4 लाख खुराकां केंद्र सरकार तो प्राप्त हो चुकियां ने। उन्होंने दस्सिया कि सूबे च लाइयां ताज़ा बंदिशां नाल समूचे तौर पर स्थिति स्थिर हुई है। उन्होंने दस्सिया कि मौत दर 1.75% तो घट के 1.4% ते आ गई है। मुख मंत्री ने कहा कि सूबे नूं किसी भी तरह की हंगामी स्थिति का सामना करने लई तैयार रहना चाहिए है। मुख मंत्री ने मैडिकल ऑक्सीजन की जमाखोरी विरुद्ध कार्रवाई करने लई सख्त आदेश जारी किए हैं।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਦੇ 5456 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਸੂਬੇ 'ਚ 76 ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3657 ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਘਰੀਂ ਪਰਤੇ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ 880 ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ 419, ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ 448, ਐਸ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ 931, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ 462, ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ 446 ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ 187 ਨਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40,584 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪਲਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਰਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਵਿਜੇ ਵੱਲਭ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਅੱਜ ਤੜਕੇ 3 ਵਜੇ ਹੋਇਆ। ਧਮਾਕੇ ਵੇਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ICU 'ਚ 17 ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਮਰੀਜ਼ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਮ ਤੋੜ ਗਏ, ਜਦਕਿ 4 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ 6ਵੇਂ ਗੇੜ ਤਹਿਤ 79.09% ਮਤਦਾਨ ਹੋਇਆ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 43 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਪੈਂਦੇ 14,480 ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਮਤਦਾਨ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਭੈ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 6ਵੇਂ ਗੇੜ ਤਹਿਤ 43 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 306 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 27 ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ, ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ, ਸਾਈਕਲ, ਬਾਈਕ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਹੁਕਮ 'ਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀ ਇਨ-ਬਿਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਰਕਬੇ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੜਕਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ, ਡਰੇਨਾਂ ਤੇ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਖੇਤਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜੰਗਲਾਤ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼-ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ 76ਵੀਂ ਕੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ DD ਨਿਊਜ਼, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ, PMO ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ DD ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਵਿਡ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਗੱਲਬਾਤ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਵਾਜਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ 1 ਮਈ ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ 6ਵੇਂ ਗੇੜ ਤਹਿਤ 79.09% ਮਤਦਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ। ਨਮਸਕਾਰ।